Welcome all. We are starting the second module of programming in C. As an introduction, we will be discussing the history of C. So you can see that this is the diagram shows the history of C, and the C programming language introduced in the year 1972, and it is developed by designed and developed by the person named Dennis Ritchie, and it's mentioned over the slide. This is Dennis Ritchie, and developed at his AT&T's Bell Laboratories of USA in the year 1972. And this C was developed based on the above languages like Algol, BPCL, that is basic combined programming language, and the D language. They were typeless languages, and based on that, this traditional C language came into existence. Then after that, we can see many other languages, many other updations came on C, and the different C versions you can see. We are mainly following this ANSI C. Okay. Then coming to the basics of C. So C, when we come to a program, you know what is program. So already we have discussed about that. You know that there are the computers itself can't able to do anything. Okay, so that we discussed in the module one itself. So in order to do something by the computer system, we need to program it, or we need to give some instruction to the computer. So that particular instructions are known as programs. Okay, so in order to develop those programs, we need the concept of programming, and we have different programming languages like C, C++, Java, etc. And this programming is actually a problem solving activity. As we know, some problem will be there. In order to solve that, we have different possible solutions, as we said in the first module. Then we are based on that solutions, we need to program, we need to solve it. Okay, so we need to program it on different languages we can choose. So, and we need to write programs based on that particular problem. Okay, problem solution. And then here the evolution is stated over here. And this C is actually a structured programming language. Structured programming language, in the sense, it's also it's a procedure oriented language. Structured means a particular structure will be following, the C will be following, and that particular structure we will see in today's class. And it's also C is also a procedure oriented language. Okay, so it's a high level language. As we studied in the first module, there are different types of languages like high level language, assembly language, low level language, etc. So in that, C is a high level language, and it's a machine independent language. Machine independent means platform independent. We can run in any operating system. Initially, this C was developed by Dennis Ritchie in order to work in the Unix operating system, and we have later on it extended to other operating systems also, to work in other operating systems also. Okay, so that's a history on basics of C. Then coming to the structure of C program. Okay, structure of C program, you can see here the different, I already told that C is a structured programming language. So the structure of the C program will be like this, like the different structures are mentioned over here. Okay, the part of the structure is mentioned over here. Like first thing is the documentation section. Documentation section means actually in that section we will describe about that particular program. That is what that particular program means for, or the name of the program, like that. Okay, we can mention that. That is actually not an executable part of the program, and that means that part is like a some information providing to the programmer or the end user in order to get it understandable by him or her. Okay, so that will, you can see it is given like initially two slash backslash is given. Okay, so that means it's a documentation part. That is documentation part actually indicates that it's a comment part. Comment. Okay, comment means some comments about that particular program. There is some introduction about that particular program, what it meant for, or what is the name of that program. That is written over here. That is just for a understanding purpose of the programmer. That is not an executable part of the program. Okay, so it is given like double slash. Then we will give the
whatever we need. Okay, so it's actually a command part. It is known as a command section or a documentation section. So it is not a non-executable part of the program, and it is just meant to understand by the programmer about that particular program. Then coming to the next section, that is the linkage section. Actually, it is linkage section, or we can say preprocessor directive. So linkage section എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലിങ്കർ ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് മറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to import those things or link those things into our program. So in order to link those things, we use this linkage section. Okay, but linkage section la nammal actually avade include files, hash include files aanu avade include cheyyunnathu. Okay, hash include files nu paranjinja hash include ennu parayunnathu oru preprocessor directive aanu. hash include ennu parayunnathu oru preprocessor directive aanu. So ee preprocessor directive kaniyitte ee koduttirikkunna stdio.h ennu parayunna oru header file aanu. header files ne nammal .h extension aanu kodukkunne. header files nu paranju kayinjal adine aa file header aa particular stdio.h ennu പറയുന്ന ഫയലിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റ് അപ്പ്, അതായത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംതിങ് ടു ബി പ്രിന്റഡ് ഇൻ ദ മോണിറ്റർ, വി നീഡ് ടു ഹാവ് സം പ്രിന്റ് അപ്പ്, സം ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ലൈക്ക് പ്രിന്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ആ പ്രിന്റ് അപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു stdio.h എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹെഡർ ഫയലിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഫയൽ നീഡ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. അങ്ങനെയുള്ള ഫയൽസ് ആണ് താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, സോ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫയൽസ് ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിങ്കേജ് സെക്ഷൻ എന്ന് അതിനെ പറയാം, ലിങ്കേജ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഓൾറെഡി ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ത്രൂ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രീപ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, ആ ഫയൽ നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ. ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രീപ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്. അതും ഹാഷ് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീപ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്. ആ ഡയറക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സോ അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്രോസ് പോലെ ലൈക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ, ആ വേരിയബിൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ 100 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ അത് ആ ഒരു ഫങ്ഷണാലിറ്റിയാണ്, ആ ഒരു പർപ്പസ് ആണ് ഈ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീപ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ തിങ് വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് wherever it comes in our program. Okay, so that is actually ഡെഫിനേഷൻ സെക്ഷൻ മീൻ. ഓക്കെ, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പിന്നീട് പറയുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റീപ്ലേസ് ദാറ്റ് തിങ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവിടെ കേസിൽ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് 100 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then we have the global declaration section. Global declaration എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് നമ്മുടെ ഹോൾ പ്രോഗ്രാമിന് ബാധകമായിരിക്കും. അതായത് ലോക്കൽ അല്ല, ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. അവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ, ഒരു വാല്യൂ, ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്, ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഫുൾ അതിന് ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ മാത്രമല്ല, പ്രോഗ്രാമിൽ ഹോൾ ആയിട്ട് അതിന് ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ലൈഫ് ടൈം ഇൻ ദ സെൻസ് അത് ലൈവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, then next section is the main section. Main section എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സെക്ഷൻ. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എൻട്രി പോയിന്റ്. ഓക്കെ, മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എൻട്രി പോയിന്റ് വരുന്നത്. ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആ പല ഫോംസ് ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുക. അതിനകത്ത് രണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാതെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ്സ് എഴുതുന്ന എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, അതൊരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതുന്ന എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പാർട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബോഡി ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനും ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനകത്ത് അതാണ് എൻട്രി പോയിന്റ് ടു ദ പ്രോഗ്രാം. അതിനകത്ത് ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ടും വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, then next part, last part is the sub program section എന്ന് പറയും. സബ് പ്രോഗ്രാം സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ സെക്ഷൻസ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, സബ് പ്രോഗ്രാം സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഈ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് യൂസറിന് തന്നെ പ്രോഗ്രാമറിന് തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി പ്രോഗ്രാംസ് സിയുടെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്, സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി ബോധർ ചെയ്യേണ്ട, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ദെൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണിത്. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമന്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലിങ്ക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സെക്ഷൻ, ഫയൽ സിങ്ക് വരുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ലിങ്ക് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓർക്കുമ്പം അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് എഴുതുക. ഓക്കെ, അതായത് ലിങ്ക് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കേജ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫയൽസ് വരുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാഷ് ഡിഫൈൻ പ്രീപ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് വരുന്ന സെക്ഷൻസ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിന് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3.14 സംതിങ് ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂവിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ഷോർട്ട് ഫോം കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഹാഷ് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഞാനിപ്പോൾ PI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ആ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. 3.14 മേ ബി ലൈക്ക് 1416 അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ലെങ്തി വാല്യൂ ആണ്. ഈ വാല്യൂ എല്ലാ പോർഷനിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എവിടെയൊക്കെയാണോ പൈയുടെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ PI എന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി PI വിൽ ബി വെൻ ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി PI വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഗ്ലോബലി നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിൾസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സെക്ഷൻ ആണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത്. മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്താണ്, അതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി പോയിന്റ്, നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ എൻട്രി പോയിന്റ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി പോയിന്റ്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള എൻട്രി പോയിന്റ് ആണ്. സോ പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള എൻട്രി പോയിന്റിൽ ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് വരിക. ഒന്ന് ഡിക്ലറേഷൻ, വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പാർട്ടും, അതായത് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്ന പോർഷൻസും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് സംഭവമായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ഇനി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സബ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഫംഗ്ഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സബ് പ്രോഗ്രാം സെക്ഷനിൽ ബാക്കി നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സെക്ഷനാണ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സി പ്രോഗ്രാമിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, സിയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെമിക്കോളൻ വെച്ചിട്ടാണ്. സെമിക്കോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോട്ടും ഒരു കോമയും വരുന്നതാണ് സെമിക്കോളൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ സി എവറിത്തിങ് ഈസ് റിട്ടൺ ലോവർ കേസ്. കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് സി ലാംഗ്വേജ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ലോവർ കേസിൽ നോർമലി എഴുതാറ്. ദെൻ അപ്പർ കേസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സോ കോൺസ്റ്റൻസ് ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നോൺ ചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വരത്തില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ മാക്സ് 100 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതിയില്ല. അവിടെ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ് 100നെ മാറ്റം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല മാക്സിന്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ മാക്സിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നോർമലി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ
ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്കേജ് സെക്ഷനിലാണ്, മറ്റേ ഹെഡർ ഫയൽസിന് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി stdio.io.h എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡർ ഫയലാണ് stdio.io.h എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ. സോ ആ ഹെഡർ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ് മോണിറ്ററൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നതും കീബോർഡ് വഴി ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിനെ കമന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കമന്റ്സ് കൊടുക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ കമന്റ് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ലൈൻ കമന്റ് ആണ്. അതായത് ഡബിൾ സ്ലാഷ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എന്ത് മാറ്ററാണ് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത്, പ്രോഗ്രാമറിന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് മാറ്ററാണ് എഴുതേണ്ടത്, ആ മാറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം. മേ ബി നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവാം. അത് ഒറ്റ ലൈനിലാണ് എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതാനുള്ള കണ്ടന്റ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ കമന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഡബിൾ സ്ലാഷ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈനിൽ വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് മൾട്ടി ലൈൻ കമന്റ്. മൾട്ടി ലൈൻ കമന്റ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റാർ ആസ്ട്രിക് സിമ്പിൾ ആണ്, ആസ്ട്രിക് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക, സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ആസ്ട്രിക് സിമ്പിൾ കീബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ സ്ലാഷ് സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ട് മൾട്ടി ലൈൻ എത്ര ലൈൻസ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, മൾട്ടി ലൈൻ കമന്റ് എഴുതുക. അതിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ആസ്ട്രിക് സിമ്പിൾ കൊടുത്ത് സ്ലാഷ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും മൾട്ടി ലൈൻ കമന്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ കമന്റ്സ് സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിലും മൾട്ടി ലൈൻ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോൺ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. അവിടെ ആ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ ഡബിൾ സ്ലാഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സിമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കമ്പൈൽ ചെയ്യത്തില്ല. കമ്പൈൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, അതായത് അത് ജസ്റ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാമറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് കമ്പൈലർ ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. കമ്പൈലർ വി ഇഗ്നോർ ദോസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഓക്കെ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിൾ. ദെൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞപ്പം. അതായത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻട്രി പോയിന്റ്, അവിടെ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കാറില്ല. ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന കേസസും ഉണ്ട്. ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന കേസസ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ചില കേസസിൽ മാത്രമാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വരുന്ന കേസ് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ഫോമിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇവിടെ 2-3 ഫോംസ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ എല്ലാ ഫോംസിൽ എഴുതിയാലും അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മെയിൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് മെയിൻ ഓപ്പണിംഗ് പാരാന്തസിസ് ക്ലോസിംഗ് പാരാന്തസിസ് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ് മെയിൻ ഓപ്പണിംഗ് പാരാന്തസിസ് ക്ലോസിംഗ് പാരാന്തസിസ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സ്പേസ് മെയിൻ ഓപ്പണിംഗ് പാരാന്തസിസ് ക്ലോസിംഗ് പാരാന്തസിസ്, ഇതെല്ലാം മെയിനിന്റെ പല വേർഷൻസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഈ മെയിനിന് ഇൻഡ് വോയിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പല മെയിനിന്റെ ഫോംസ് ആണെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ പല ഫോംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു C പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലിനക്സ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫെമിലറൈസേഷനകത്ത് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആകുന്നില്ല. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ട പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ആ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യും. ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വരുന്ന കേസസ് എപ്പോഴാണെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ സ്ലാഷ് സ്റ്റാർ മൈ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ C എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലാഷ് സ്റ്റാർ മൈ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ C സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്? ദിസ് ഈസ് ദ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കമന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ലിങ്കേജ് സെക്ഷൻ. ലിങ്കേജ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫയൽസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് വി നീഡ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ header file. So hash include വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ hash include stdio.h സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹെഡർ ഫയൽ ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ദാറ്റ് വൺ. ദെൻ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ വോയിഡ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ വോയിഡ് മെയിനകത്ത് വോയിഡ് മെയിൻ
എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട മാറ്റർ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കേർലി ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്താണ്. ഓക്കെ, വോയിഡ് മെയിൻ ഓപ്പണിംഗ് പാരാന്തസിസ് ക്ലോസിംഗ് പാരാന്തസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനകത്തായിരിക്കും നമുക്ക് എഴുതുന്ന മാറ്റർ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ദെൻ വി വിൽ ക്ലോസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കേർലി ബ്രാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പ്രിന്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് മോണിറ്ററിലേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെമിക്കോളം വെച്ചിട്ടാണ്. സോ സിക്ക് ഇവിടെ ഈ പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് വിത്ത് സെമിക്കോളം. ദിസ് ഈസ് ദ സെമിക്കോളം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കും ഇതും ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ കമന്റ് ആണ്. ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഡബിൾ സ്ലാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ കമന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു ദെൻ ക്ലോസ് ദ കേർലി ബ്രാക്കറ്റ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് സി പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഇനി നമ്മളിതിനെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലിനക്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്തതാണ്. ലിനക്സ് കമ്പയർ ചെയ്ത പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലിനക്സിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്പയർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയാണ് സിയിൽ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ GCC കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്ത് ലിനക്സ് നോർമലിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഈ പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെന്റിനെ നിങ്ങളൊരു ഫയലിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ്. ഫയലിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ്സ് വെച്ചും റൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ കമാൻഡ് വെച്ച് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് GUI യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്കൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സിയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലിനക്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ VI എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ gedit എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ എഡിറ്റേഴ്സിൽ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് .c എക്സ്റ്റൻഷനിൽ സേവ് ചെയ്യുക. ദെൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യുക. കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ദ കമ്പൈലർ ദാറ്റ് ഈസ് GCC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പൈലറാണ്. സോ GCC hello.c എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി കമ്പൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ അത്രയും കൊടുത്താലും കമ്പൈൽ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടപോലെ -o ഔട്ട്പുട്ട് ഫയലിന് ഒരു പേര് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആ ഫയൽ പേരും കൂടെയും കൊടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് ഓർത്തും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് ഓർത്തും വർക്കാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ കോഡ് ഈ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷീൻ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. ആ മെഷീൻ കോഡിന് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് a.out എന്ന് പറഞ്ഞ പേരായിരിക്കും വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പേരെന്താണോ അതായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ a.out ആണെന്ന് പറഞ്ഞ നെയിമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ a.out എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വരും. Then that we can directly run that particular a.out in order to get the output hello world എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് കമ്പൈൽ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോറി റൺ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ വി ഹാവ് ദിസ് ഈസ് ദ സിൻടാക്സ് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് /a.out എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിലാണ്. ടെർമിനൽ എന്ന് പറയും ലിനക്സിൻ്റെ കേസിൽ. ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും വീഡിയോയിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ GCCയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് സി പ്രോഗ്രാമിൽ വിൻഡോസിൽ ചെയ്യുന്നത്. കോഡ് ബ്ലോക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെമോ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോഡ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ സി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാറ്. നമ്മളിപ്പോൾ ലാബിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെർച്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാബായിട്ടാണ്. വെർച്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂഡിലുണ്ട്, അതിലായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കോഡ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് വൺ ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയ ഫയൽ എടുക്കുവാണ്. സോ ഈ പുതിയ ഫയലിൽ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുവാണ് മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള. സോ #include stdio.h then void main then printf hello. സോ ഇത്രയും കൊടുത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ സി ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കീവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ആവും, കളർ ചേഞ്ച് വരും. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സേവ് ദിസ്. സോ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് hello.c എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, hello.c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. സോ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ ഇവിടുത്തെ ലോഗ്സിൽ വരും കമ്പൈലേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ. ഇവിടെ കമ്പൈലേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, 0 errors 0 warnings. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വി ക്യാൻ റൺ ദിസ്. ഓക്കെ, സോ റൺ ചെയ്യുവാണ്. സോ റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ എ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് സ്ക്രീൻ. കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ പറ്റും, ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ that's how this program is done in Windows. വിൻഡോസിൽ കോഡ്ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഡിറ്ററിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സ് സി പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന ബാക്കി ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.